حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيه وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجار الخير وأعوذ بك من فجار الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيحتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نمر وبك وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بها من خلقك فمنك ولك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفسها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفسها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida salli wa sallim. Barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Wa nasyid al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka العلم اللدني والمشرب صافي الحنية وهاب غني ونسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم لمن مقاليد الأمور كلها بيدي ولي يرجع من كل يفتح عليم سعنا فتح قريب مبين ويفتح بما فتح عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف وسلم الإمام العلامة المحدث سيد أبويا محمد بن علي بن عباس مالكي في تعريفه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلم في دارنا من رضي الله تعالى عنكم أجمعين ومن ذلك فضل الصلاة قبل الظهر وبعدها وأن من وضع بعدها حرم الله جسده على النار إلى آخر الله أعلم. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpul di hadapannya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya, para keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Minggu yang lalu yang habis membahas mengenai masalah salat sunat fajar.
yang begitu besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukannya. Sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan motivasi, anjuran, dorongan kepada kita untuk kita melakukannya, dan beliau sendiri mencontohkannya dengan perbuatannya. Dan bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh atau sunat wajib itu lebih baik daripada dunia seisinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita istiqamah dalam menjalankannya. Amin. Lanjutkan min dzalik, dan di antara hal itu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, dari hal yang berkaitan dengan salat sunat atau qabliyah ba'diyah. Fadlu salat qabla zuhur wa ba'da, kelebihan keutamaan salat sebelum zuhur dan setelahnya. Salat sunat sebelum zuhur, salat sunat setelah zuhur, salat rawatib. Wa anna man wadhaba 'alaiha, dan sesungguhnya siapapun yang wadhab 'alaiha, yang melaksanakannya selalu istiqamah, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Artinya dia insyaallah tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Haram, Allah haramkan neraka untuk menyiksanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. 4 ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Man yuhafid ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha, siapapun yang menjaga selalu melaksanakan al-arba' atas 4 rakaat, qabla dhuhri sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Salatnya sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, ayatnya yang mu'tamad, pendapat yang kuat, sunat muakkad dari 4 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur ini 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, muakkad. Amat sangat ditekankan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, muakkad. Selebihnya 2 rakaat sebelumnya dan setelahnya ghair muakkad. Tidak ditekankan, tapi memiliki kelebihan yang besar. Haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Siapapun, kata Rasulullah, man yahafidz, siapapun yang menjaga atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslim, 4 rakaat sebelum zuhur yang tidak ada pada 4 rakaat itu salam. Artinya salamnya hanya salam terakhir. Ketika rakaat terakhir salam. Begitu juga tahiyatnya, tahiyat terakhir. Tidak ada 2 rakaat tahiyat baru 2 rakaat lagi tahiyat, tidak ada. Sekaligus salatnya. 4 rakaat sekaligus. Tahiyatnya nanti di akhir, salamnya nanti di akhir. 4 rakaat yang tidak ada salam dalam 4 rakaat itu kecuali 1 salam yang terakhir. Tuftah lahunna abwabus sama, maka akan dibukakan bagi 4 rakaat tersebut, karena sebab 4 rakaat yang dilakukan itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Ketika kita melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur itu, sebab 4 rakaat yang kita lakukan itu Allah bukakan pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, dan lafaz ini riwayat dari beliau dan riwayat Imam Ibn Majah. 2 orang pakar hadis meriwayatkan hadis ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah menjelaskan anna tuftah laha abwabus sama, sesungguhnya salat tersebut akan dibukakan oleh Allah karena sebab salat yang kita lakukan 4 rakaat itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Fala yughlaq min habab, maka tidak akan ditutup di antara pintu-pintu langit tersebut satu pun pintu. Kalau kita lakukan 4 rakaat itu, Allah bukakan pintu langit semuanya. Dari 1 sampai ke 7 sampai ke 7, tidak ditutup oleh Allah satu pun pintu yang ada kalau kita melakukan 4 rakaat. Hadisnya riwayat Imam Tabrani.
Wa hadhihi salatu, dan salat ini kana yuhafidhu 'alaiha adalah selalu menjaga atas 4 rakaat ini Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wa yutir fi hal qiyam, dan Rasulullah beliau memanjangkan, artinya lama fiha dalam 4 rakaat itu al-qiyam, berdirinya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum duduk lama berdiri, Rasulullah panjang berdirinya. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad sahabat ratib wirid, pengarang wirid yang kita, penyusun wirid yang kita baca tadi, beliau biasanya sebelum zuhur ini 4 rakaat beliau baca setelah Fatihah, rakaat pertama ayat kursi. Setelah itu beliau baca makra 1/4 daripada Yasin. Kalau tidak salah diiringi Al-Ikhlas. Ruku. Rakaat kedua setelah Fatihah ayat kursi, 1/4 lagi lanjut Yasinnya, Al-Ikhlas, ruku. Rakaat ketiga habis Fatihah Yasin, satu lagi 1/4 lagi ya, namanya 4 setelah ayat kursi Yasin 1/4 kan, 1/4 Yasin, Ikhlas, ruku. Rakaat keempat setelah Fatihah ayat kursi 1/4 yang terakhir namanya surat Yasin, ayat Ikhlas, baru ruku. Kalau kita sekarang ini tidak sempat loh. Karena antara adzan dengan qomat 10 menit. Adzannya sudah hampir 5 menit. Sisa lagi kalau kita lakukan sholat seperti ini, rukunya agak panjang dan sujudnya agak panjang. Tidak sempat. Karena terlalu cepat qomatnya. Terlalu terburu-buru. Maka Rasulullah kalau melakukan 4 rakaat ini panjang berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yutir fiha wa yaqul uhibbu an yas'ada li fi hadhihi sa'al amalun salih. Sampai beliau mengatakan, "Wahib, aku suka, senang, ingin an yus'ada li, untuk naik bagiku fi hadhihi sa'al, di saat ini amalun salih, satu amalan yang saleh. Aku ingin di saat ini naik." Kata tadi kan dibukakan pintu-pintu langit, naik amalan soleh itu di saat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadail hadil arba'i rakaat, dan termasuk juga bagian daripada keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada 4 rakaat ini, annahu kana yahafid 'alaiha al-anbiya alaihimus salatu wassalam, sesungguhnya ia dahulu yuhafid 'alaiha, menjaga atas 4 rakaat ini, al-anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi, mudahan Allah limpahkan salawat salam terhadap mereka. Ini para nabi sebelum Nabi Agung Muhammad, mereka pun menjaga 4 rakaat sebelum zuhur ini. Rubiyan Thawban radhiyallahu, diwariskan dari sahabat Thawban, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ia yastahibu an yusalliya ba'da nisfin nahar, ia suka, senang untuk melaksanakan sholat setelah nisfin nahar, pertengahan siang. Pertengahan siang setelah pertengahannya, artinya ketika masuk waktu zuhur. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Sayyidah Aisyah, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni araka tastahibu salata hadhihi sa'ah, sesungguhnya aku telah melihatmu suka untuk melaksanakan salat di waktu ini, sebelum zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Gal, maka beliau bersabda, tuftah fiha abwabus sama, karena di waktu ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langitnya Allah. Wa yanzurullahu tabaraka wa ta'ala birrahmati ila khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala kala itu, saat itu memandang, Allah yang maha tabaraka ta'ala, maha mulia, maha tinggi, memandang birrahma ila khalqi, dengan kasih sayang kepada makhluknya.
saat itu. Wahia salatun, dan ia merupakan satu salat kana yuhafid alaiha, dahulu selalu menjaga atas 4 rakaat itu Adam wa Nuhun wa Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, salawatullahu alaihim, dan limpahan salawat Allah berikan terhadap mereka. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ulul azmi, kecuali Nabi Allah Adam, mereka selalu menjaga salat ini. Riwayat Imam Bazzar, salat sebelum zuhur. Dan Rasulullah pun menjaganya. Rasulullah pun menjaganya. Wa min fadail hadhihi shalah, dan termasuk bagian daripada kelebihan salat ini 4 rakaat sebelum zuhur. Annal muhafid 'alaiha, sesungguhnya setiap orang yang menjaga atas 4 rakaat itu, menjaganya selalu. Sigama yanalu thawabai tahajjudi lailatih tilka, maka ia akan mendapatkan pahala tahajud di malamnya itu. Kalau dia tidak sempat tahajud, tapi dia dapatkan pahala tahajud di malamnya. Dia melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. Ruwiya anil Barra bin Azib, diwayatkan dari Barra bin Azib, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla qabla dhuhri 4 rakaat, siapapun yang telah melaksanakan sebelum zuhur 4 rakaat sunnah, ka'annama tahajjad bihinna min lailati, seakan-akan ia telah bertahajud dengan sebab 4 rakaat itu min lailati, dari malamnya itu. Kalau siang ini kita salat 4 rakaat, seakan-akan malamnya kita ini tahajud. Kita bangun sepanjang malam tidak tidur, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shallahunna ba'da al-isya, dan siapapun yang melaksanakannya 4 rakaat setelah isya, setelah salat isya. Sunnah. Kami selihinna min lailatul qadar, maka seperti 4 rakaat tersebut serupa min lailatul qadar, dari malam lailatul qadar. Kalau kita habis salat isya, salat 4 rakaat, maka 4 rakaat yang kita lakukan setelah salat isya itu seperti 4 rakaat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bagi orang yang bangun di malam lailatul qadar. Walaupun malam lailatul qadar pahalanya lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saking besarnya pahala 4 rakaat setelah salat isya seperti pahala yang Allah berikan kepada kita dari malam lailatul qadar. Artinya bisa kita dapat pahala besar itu yang didapatkan oleh seseorang di malam lailatul qadar dengan setiap hari habis salat isya kita baca 4 rakaat, salat sunat 4 rakaat. Hadis yang riwayat Imam Tabrani. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, an Abdurrahman bin Humaid radhiyallahu, dari Abdurrahman bin Humaid, semoga Allah mensyurahkan itu atasnya. An abi an jaddih, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan itu atasnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul hajir mithlu salatil lail. Salatul hajir, salat al-hajir. Artinya hajir itu ketika matahari mengeluarkan terik. Tapi yang dimaksud ya salat sebelum zuhur. Salat sunat qablatul zuhur. Mithlu salatil lail, seperti salat di malam hari. Dari awal, pertengahan, akhir malam. Salat sebelum zuhur seperti salat kita di malam hari. Keutamaannya. Qala rawi, berkata rawi periwayat, Fasa'altu Abdurrahman bin Humaid anil hajir, maka aku bertanya kepada Abdurrahman bin Humaid tentang apa arti hajir. Fagal, maka beliau berkata, idza zalati syams, apabila matahari sudah tergelincir, artinya maksudnya waktu zuhur. Riwayat Imam Tabrani. Fi riwayat an Umar, dan dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan itu atasnya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, arba'an qabla dhuhri wa ba'da zawal, 4 rakaat sebelum salat zuhur dan setelah zawal, setelah tergelincir matahari, artinya setelah masuknya waktu zuhur.
ketika seorang melakukan 4 rakaat, tuhsab bimithlihinna fi sahar, maka dianggap dengan namanya seperti 4 rakaat itu fi sahar di waktu sahur. Artinya waktu tahajud kita. Seperti yang didapat oleh orang ketika tahajudnya, juga seperti itu juga didapat oleh seseorang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Arba'un 4. Wa ma min syai'in la yusabbihu fi tilka sa'ah, dan tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini kecuali bertasbih di waktu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita manusia dan bangsa jin. Malaikat, binatang, tumbuhan, bebatuan, pepohonan, gunung, langit, bumi dan lainnya bertasbih kepada Allah di waktu tersebut. Semagarak kemudian Rasulullah membaca yatafayya'u bi dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhilun. Surat An-Nahl. Itu kalimat menyatakan semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Sebelum zuhur. Sunat qablatul zuhur. Ketika matahari baru tergelincir, artinya masuknya waktu zuhur. Min fadail hadhihi shalah, dan termasuk dari kelebihan salat ini, anna man shallaha, sesungguhnya siapapun yang melaksanakan salat tersebut 4 rakaat sebelum zuhur, kana kama na'taqa raqabatan min bani Ismail, maka sungguh ia seperti seseorang yang memerdekakan satu raqabah, satu budak. Seorang budak min bani Israil, dari min bani Ismail, dari bani Ismail, turunan Ismail. Artinya budak yang paling mahal harganya. Kalau ia salat seperti dia bersedekah dengan membebaskan seorang budak yang mahal harganya. An Bashir bin Sulaiman, dari Bashir bin Sulaiman, an Amr bin Ansari, dari sahabat Amr bin Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ridha atasnya. An Abi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal, beliau bersabda, man shalla qabla dhuhur arba'an, siapapun yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, kana ka'adri raqabatin min bani Israil, maka sungguh ia seperti sama seseorang memerdekakan satu budak dari Bani Israil, keturunan Bani Ismail. Bani Ismail, keturunan Bani Ismail, artinya budak yang paling mahal. Riwayat Imam Tabrani. Wa hadhihi shalat, dan salat ini, ia afdalus shalatin nahar, ia merupakan salat yang paling afdal dari salat sunat di siang hari. Anil Aswad wa Murrah wa Masruq, dari Aswad, Murrah dan Masruq radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atas mereka. Galu, beliau berkata, ya gala Abdullah, berkata Abdullah Mungkin bin Mas'ud, laisa syai'un ya'julu salatal laili min salatin nahar, Abdullah bin Umar, tidak ada sesuatu pun yang menyamai salat malam dari salat di waktu siang, illa arba'an qabla dhuhur, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur, menyamai salat siang dengan salat malam, karena salat malam pahala yang lebih besar dari salat siang secara umum. Tapi yang termasuk yang menyamai salat malam dari salat siang adalah salat ini. Illa arba'an qabla dhuhur, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Salat siang tapi seperti salat malam. Wa fadluhun ala salatin nahar, dan kelebihannya jika dibandingkan salat di siang hari, kafadli salatil jamaah ala salatil wahdah, seperti keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendirian. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa min dzalik, di hadisnya ini riwayat Imam Tabrani. Wa min dzalik, dan juga di antaranya kelebihannya, ma ja'a fi fadli shalah qabla al-asr, wallahu lain lagi pembahasannya. Itu riwayat-riwayat, dan ada juga sebagai riwayat yang lain mengenai keutamaannya. Sebutkan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Bantani
dalam karya beliau Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Beliau sebutkan juga hadis, ya, bukan juga hadis. Barang siapa salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada Allah, akan salawat kepada orang yang salat itu. Salawat malaikat itu mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari. 70.000 malaikat dengan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Bahkan ada riwayat-riwayat yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Di sini dari kelebihan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Sama dengan sebelum Jumat. Rasulullah jarang meninggalkan 4 rakaat sunnah sebelum sholat Jumat seperti zuhur. Dan Rasulullah juga memerintahkan kalau sholat Jumat untuk melaksanakan sholat setelahnya 4 rakaat. Ada riwayat 2 rakaat, ada riwayat 6 rakaat, ada riwayat 6 rakaat Jumat. Dan Rasulullah sekali lagi jarang meninggalkan 4 rakaat sebelum Jumat. Sebutkan terutama hadisnya dalam kitab Kashful Ghummah, karya seorang ulama besar di masanya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan boleh dalam mazhab kita Syafi'i boleh 2 dan boleh juga 4. Karena mazhab Imam Syafi'i salat siang, salat malam terutama itu 2 sunnahnya. Kalau dalam mazhabnya muhaddisin, ahli hadis, mereka lebih namanya condong kalau salat siang itu dilakukan 4 rakaat sekaligus, tidak 2. Mazhabnya ahli hadis. Kalau salat malam boleh 2, boleh 4. Boleh 2, boleh 4. Dan Imam Ghazali juga condong dengan hadisnya 4 rakaat ini 1 salam 1 tahiyat. 4 rakaat sebelum zuhur ini beliau condong juga 1 salam dan 1 tahiyat. Seperti hadis tadi yang disampaikannya. Laisa bainahuma taslim, tidak ada di antara keduanya itu salam. Artinya salamnya tahiyatnya di akhir salat, di akhir rakaat, dan salamnya di akhir rakaat. InsyaAllah ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita dan kemudahan. Sayang kalau kita lewatkan. Ya, wallahu a'lam. Setelahnya pembahasan mengenai masalah salat sebelum asar. Ya, kita lanjutkan aja ya, karena hadisnya sedikit, pembahasan sedikit. Wa min dzalik, dan di antaranya ma ja'a fi fadli shalah qabla al-asar, apa yang datang dari riwayat langsung dari Nabi Agung Muhammad dalam kelebihan keutamaan salat sebelum asar. Salat sunat qabliyatul asar. Salat sunat sebelum salat asar. Maka da'alahu sallallahu alaihi wasallam birrahmah, maka sungguh da'alahu, Rasulullah mendoakan baginya, bagi seseorang yang melaksanakan salat sunat sebelum asar, birrahmah, dengan rahmat. Mendoakan agar Allah berikan rahmat, curahkan rahmat kepada orang yang salat sunat sebelum asar. Maka Rasulullah bersabda, rahimallahu mura'an, mudah Allah limpah ruahkan, curahkan rahmat, imra'an, kepada seseorang salat qabla al-asri arba'an, yang telah melaksanakan salat sebelum asar, sebelum salat asar arba'an, 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muhammad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban mengatakan hadisnya sahih. Semoga Allah curahkan rahmat, kasih sayang kepada seseorang siapapun ia, dari kaum laki-laki perempuan, yang telah melaksanakan salat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Wajah anna man hafat 'alaiha, dan juga ada riwayat datang sesungguhnya siapapun yang menjaga atas salat 4 rakaat, atas salat namanya 4 rakaat sebelum asar itu, Rasulullah bersabda, banallahu lahu baitan fil jannah,
maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Siapa di antara kita sholat sebelum asar 4 rakaat, Allah akan bangunkan untuk yang sholat 4 rakaat itu sebuah rumah di surga. Hadisnya riwayat Imam Abu Ya'la. Wajah anna man hafat 'alaiha, dan juga ada riwayat yang datang menyatakan sesungguhnya siapapun yang menjaga atas salat 4 namanya sebelum asar itu 4 rakaat, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah akan haramkan badannya, tubuhnya atas api neraka. Hadisnya riwayat Imam Tabrani. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan lam tamassahunna, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Wajah, dan juga ada riwayat yang lain mengatakan anna man hafat 'alaiha, sesungguhnya siapapun yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar, fa huwa minal maghfuri lahum, maka ia termasuk dari kelompok hamba-hamba yang diampuni oleh Allah terhadap bagi mereka. Hadisnya riwayat Imam Tabrani. Amin dzalik, dan diantaranya wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Kalau kita mau bikin tiang di surga, rumah di surga, bikin tiangnya. Bikin tiang rumahnya, tiangnya aja, 1 tiang. Kalau orang punya dunia seisinya, tidak cukup bikin 1 tiang di surga. Bagaimana bikin sebuah rumah di surga? Andaikan seseorang punya dunia 1 miliar kali lipat seisinya, bikin 1 tiang di surga, tidak cukup duitnya. Dia punya harta dunia seisinya 1 miliar kali lipatnya, bikin 1 tiang untuk di rumah di surga, tidak cukup biayanya. Itu rumah di surga. Kalau rumah di gang 2 cukup aja bang. Fadhal. Ada 2 pendapat ulama ya. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan muakkad 4 rakaat itu muakkad. Ada yang mengatakan 2-nya yang muakkad, 2-nya tidak muakkad. Karena ada riwayat dari Rasulullah, siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan bagi orang yang melakukan itu rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau dilaksanakan, Allah bangunkan rumah di surga. Rumah di surga. Tapi ini tadi ya, ya karena tidak tahu kan. Kalau dapat rumah, coba kalau tahu. Tidak apa-apa 2 rakaat sebelum asar. Kalau bisa 4, kalau 4 dapat rumah, kalau 2 rakaat dapat pahalanya. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi tidak dapat rumah. Ya rumah itu rumah lagi yang 12 rakaat dapat rumah, ini dapat rumah lagi. Ya, yang 12 rakaat itu sebelum asar tidak masuk. Tapi sebelum asar ada riwayat yang lainnya tadi. Siapa yang menjaganya, Allah akan bangunkan rumah di surga.
asar termasuk rawatib. 4 rakaat ini namanya rawatib, cuma tidak masuk daripada 12 rakaat itu. Tapi dia rawatib sebelum sholat, seperti sholat sunat sebelum maghrib, doa rawatib. Tapi dia ghair muakkad. Sholat sunat rawatib yang tidak muakkad, tidak ditekankan, tapi memiliki pahala yang besar. Saya tadi bilang kita bangun tiang, 1 tiang rumah di surga, punya duit harta dunia seisinya 1 miliar kali lipat tidak cukup bikin 1 tiang di surga dari rumah. Bagaimana bikin rumah? Tidak apa-apa, sunnah. Artinya sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah. Dan Rasulullah mengatakan as-salatu khairu mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba di antara kalian. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Maka siapa menginginkan untuk memperbanyak silakan perbanyak sebanyak-banyaknya. Kalau orang tidak mau sedikit aja silakan, semau, namanya sesuai dengan keinginannya. Tapi Rasulullah mengatakan kita harus tahu salat itu sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Salat sunat mutlak ini sama. Kalau salat sunat mutlak itu seperti salat hajat, seperti salat tasbih, seperti salat taubah itu termasuk salat sunat mutlak. Arti salat sunat mutlak itu tidak ada waktunya, tidak ada masuknya, tidak ada keluarnya. Itu namanya salat sunat. Boleh dilakukan kapan saja, siang hari, malam hari, kecuali dilarang di waktu yang dilarang. Kalau di waktu yang dilarang jangan. Itu aja. Selebihnya boleh, kecuali di Mekah. Sekarang tidak ada dilarang sholat kapan pun. Ya, kalau di Mekah Rasulullah melarang seseorang yang sholat kapan pun. 5 waktu yang dilarang itu tidak berlaku di Mekah. Artinya kita dilarang oleh Rasulullah sholat di 5 waktu. Ada yang mengatakan makruh dan lain sebagainya. Tapi waktu 5 yang dilarang 5 waktu itu tidak dilarang di Mekah. Boleh kita lakukan sholat di sana. Artinya yang dilarang itu hanya sholat. Sekali lagi ya, ini sama dengan Jumat. Bahkan Jumat Rasulullah menekankannya. Dan beliau juga menekankan kita untuk melaksanakan setelah Jumat 4 rakaat. Bahkan sampai ada riwayat 6 rakaat setelah Jumat. Tapi kalau zuhur, ba'diyahnya zuhur itu 4 rakaat. Sunat rawatib. Lebihnya bukan rawatib. Tapi kalau Jumat Rasulullah perintahkan untuk melaksanakannya 2 atau 4 atau 6 rakaat dengan kelebihan sendiri, dengan kelebihannya sendiri di waktu Jumat. Dan sebelumnya 4 rakaat. Dan Rasulullah jarang meninggalkannya. Rasulullah namanya perhatian untuk melaksanakannya. Izin. Karena ia termasuk salat sunat mutlak, salat hajat, dan bisa masuk di salat sunat yang lainnya. Kalau ibu salat sunat namanya duha, salat sunat isyraq, masukkan salat sunat isyraq, sunat al-hajah boleh, bisa dimasukkan ke dalam salat yang lain. Begitu juga taubat, bisa masukkan dengan salat yang lain. Seperti juga tahiyat, bisa dimasukkan dengan salat yang lain. Fadhal, kalau ditanyakan fadhal. Tidak bisa pulang juga apa hujan?
Masya Allah ya. Tidak apa-apa Bu, tidak boleh sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat untuk kita meminta pilihan dari Allah. Kita mau sesuatu nih, A kah, B kah? Terima nggak nih tawaran ini atau ditolak? Sama, beda niatnya. Cuman Rasulullah mengajarkan doa khusus istikharah. Ini mungkin baca jadi di tuntunan sholat sunat itu biasanya ada doa khusus. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi rizqika fa inaka tahdi wal adu ta'ala wal alam kunta dalam hadzal amr. Ya Allah, jika Engkau tahu ini perkara baik bagiku saat ini dan akan datang, mudahkan, berkahi. Takdirkan ia bagiku, mudahkan, berkahi ya. Kalau enggak, jauhkan. Berikan untukku yang terbaik. Nanti sholat itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nanti ada gambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya istikharah. Ada juga kan sholat hajat, dan Rasulullah mengajarkannya. Bahkan ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah, matanya buta. Dan ia datang kepada Rasulullah minta agar diajarkan oleh Rasulullah sholat atau sesuatu amaliyah yang Allah sembuhkan sebabnya butanya matanya. Buta, lihat. Kalau Rasulullah suruh dia untuk sholat 2 rakaat, ambil wudu, sholat 2 rakaat, dan baca, namanya baca tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyur rahmah ya Muhammad, ini dan seterusnya, tawassul. Untuk disembuhkan matanya, sahabat mengatakan orang itu masuk wudu, masuk sholat 2 rakaat, keluar sudah melek, sembuh. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, ya fulan, kalau anda punya hajat lakukan seperti itu. Artinya Rasulullah SAW sudah ajarkan kita semua, wariskan kita semua untuk kebaikan kita. Cuman kita ini kurang yakin itu aja. Kita ini kurang yakin. Sahabat kenapa dia dapat seperti itu? Karena dia yakin. Rasulullah tidak suruh datang ke dokter, enggak. Coba yang diperiksa dulu, yang ronsen dulu. Setelah mengatakan inti ambil wudu, salat 2 rakaat dan baca doa ini. Subhanallah, keluar sembuh. Itu namanya salatnya tapi doanya doa tawassul. Habis salat doanya. Bisa Cil, bisa buat Acil, apalagi bisa semua. Khusus buat Acil ini bisa semua. Insyaallah ya. Artinya ini sholat jadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang kita tidak bisa setiap hari, ya paling minim lah seminggu sekali. Kalau bisa. Kalau memang bisa setiap hari, ya masya Allah. Dan ini sholat seperti ini yang membuka pintu rizki kita. Sekali lagi rizki yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Seperti saya bilang tadi, kalau mau bangun tiang rumah di surga, tiangnya aja tidak bisa dibangun dengan uang namanya dunia seisinya. Tiangnya aja tidak bisa bangun, tidak cukup mahalnya tiang rumah di surga. Karena rumah di surga itu udah halus kayak ini Pak. Rumah di surga itu perjalanan 500 tahun dari ujung ke ujung, baru selesai rumah kita. Kalau rumah ini ada di dunia ini perjalanan 500 tahun baru selesai rumah kita di surga. Terbang sini merupakan 500 tahun baru sampai ke ujung tembok rumah kita. Itu rumah di
Surga Allah. Kalau begitu ganalnya kayak apa tiangnya? Yang rumah surga itu antik. Kita di dalam sini kita lihat apa yang ada di tembok, di belakang tembok ini kita lihat. Tapi yang punya rumah, kalau kita di luar kita bisa lihat yang ada di dalam rumah. Itu rumah antik, rumah surga. Kira ada gak rumah? Alhamdulillah. Kira-kira di dunia ada gak rumah seperti itu? Atau siapakah yang bisa arsitek yang paling unggul yang bisa bangun rumah seperti itu? Kalau di dalam bisa lihat yang di luar. Kalau dia di dalam bisa lihat dia yang di luar. Kalau dia di luar bisa lihat di dalam. Ya rumah dibikin dari apa ini? Kalau dari kaca semua orang bisa lihat. Tapi ternyata yang bisa lihat itu yang punya rumah aja. Yang punya rumah aja. Penghuni rumah. Selainnya tidak bisa lihat rumah itu. Kalau kita baca riwayat-riwayat tentang surga Allah, Masya Allah. Kalau kita baca, yang kita bayangkan, yang kita lihat jauh lebih indah. Yang kita lihat jauh lebih indah. Itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bagi umat ini Allah mudahkan jalan menuju surga. Alhamdulillah. Betul, kalian tanyakan. Kalau enggak kita tutup. Nyaman ya, alhamdulillah libur lagi kerja, libur sekolah, alhamdulillah. Tinggal tidur sampai siang ini. Alhamdulillah kita sholat subuh sudah sampai isyraq ini sudah masuk waktu isyraq. Apalagi kita sholat 2 rakaat, apalagi sholat 4 rakaat. Karena isyraq paling minim 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Kalau sholat duha paling minim 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ada riwayat dalam mazhab Syafi'i paling afdalnya 8 rakaat. Karena riwayat-riwayat banyak menunjukkan Rasulullah sholatnya 8 rakaat. Tapi bisa 12 rakaat. Kalau sholat duhanya 12 rakaat ada kelebihan. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, 12 rakaat Allah akan bangunkan baginya, bagi yang sholat itu dengan sebab 12 rakaat duha itu rumah di surga. Banyak surga, banyak rumah Acil. Bingung kita mau ketemu Acil di surga nanti. Di rumah yang mana Acil? Di rumah yang mana Acil? Di blok apa aja? Ya kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan orang kaya di bumi ini ada yang punya rumah di tempatnya 10. Di Samarinda rumahnya wallahu berapa biji. Di Jakarta rumahnya wallahu a'lam. Di Surabaya rumahnya wallahu a'lam. Bahkan ada orang Indonesia rumahnya di Amerika. Masya Allah. Ya betul lah. Betul kan? Kalau di dunia ada yang punya banyak rumah, alhamdulillah. Kita di surga pun bisa punya banyak rumah. Karena setiap kita ada bagian. Sebagaimana bagian neraka surga ada juga bagian anugerah yang disiapkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang disiapkan bagi Allah kepada selain kita. Artinya orang kafir disiapkan oleh Allah baginya surga neraka seperti kita. Setiap manusia disiapkan oleh Allah baginya surga dan neraka. Kalau dia ahli surga maka ahli neraka, maka surga itu akan diambil oleh selainnya. Diberikan untuk selainnya. Dan ada riwayat ya Rasulullah mengatakan ketika melintas sirat jembatan itu 1 dari 100, 1 yang selamat, 99 gugur. Ada yang mengatakan riwayat dari 1000 yang melintas sirat, 1 yang selamat, 999 gugur. 1 yang selamat, 999 gugur. Yang selamat itu macam-macam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, dan ada yang sampai merangkak, sampai yang berkesot. Ada yang sampai gantung-gantung, ambil jatuh, naik lagi dia nanti jatuh. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita
insyaallah untuk mengamalkan apa yang diarahkan oleh Nabi Abu Muhammad dan mencontoh beliau dengan sempurna insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita lakukan, dan Allah namanya sempurnakan apa yang kita lakukan dari kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf kita, Allah ampuni dosa kita, dari kita berharap Allah jadikan semuanya salah dosa kita kebaikan untuk kita insyaallah. Allah mudahkan jalan kebaikan bagi kita dan jalan menuju surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap kita satu titel, satu rencana, atau satu penghargaan. Bukan doktor, bukan SH, bukan profesor, tapi penghargaan rencana al-muttaqin, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anugerah Allah sebagai hamba yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan itu untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk saudara kita muslim. Dan mudah Allah bantu insyaallah ringankan saudara-saudara kita muslim yang ada di Gaza, yang ada di Sudan, yang ada di Yaman dan lain sebagainya. Begitu juga yang ada di Indonesia, yang kemarin di Padang dan di mana katanya ada banjir, ya masyaallah. Sumatera, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan beban mereka. Allah mudahkan namanya untuk mereka mendapatkan kebutuhan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jaga insyaallah setelah ini dari mereka dan dari Indonesia insyaallah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian daripada tanda kiamat yang Rasulullah menyatakan nanti ada khasab di barat, ada khasab di timur, termasuk tanda kiamat. Khasab itu bukan lomus hati kita, bumi itu masuk ke dalam. Rasulullah ngomong nanti di hari kiamat ada di barat, ada di timur. Ada khasab itu, mudah-mudahan ya, tempat kita mudah-mudahan لا منسوب إن شاء الله في عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تجدنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا ابتغاء ترسلنا إلى الحبيب، ما عملنا في حديث ساعة تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا قريب. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد الحمد لله بالعالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.